السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی اور کراچی اسٹوڈیو سے ہمارا ساتھ دیں گے مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آج کے موضوعات۔ امریکی سفیر کی جی ایچ کیو میں آرمی چیف سے ملاقات۔ جنرل راحیل شریف کا ڈرون حملوں پر امریکی سفیر کو پیغام، مستقبل میں ایسے واقعات ہوئے تو دونوں ممالک کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ ملا فضل اللہ کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی، آرمی چیف کا سوال۔ ملا اختر منصور حملے میں ہلاک ہو گئے، طالبان نے باضابطہ تصدیق کر دی۔ ہیبت اللہ اخونزادہ افغان طالبان کے نئے سربراہ مقرر، سراج الدین حقانی اور ملا عمر کا بیٹا ملا یعقوب نائب مقرر۔ کیا طالبان کی نئی قیادت مذاکرات کی میز پر بیٹھے گی یا افغان امن عمل خواب بن جائے گا؟ پاناما لیکس پر پارلیمانی کمیٹی کے پہلے اجلاس میں کام کا طریقہ کار طے کر لیا گیا۔ پارلیمانی کمیٹی کا اگلا اجلاس کل ہوگا۔ کمیٹی چیئرمین کی ضرورت نہیں، شاہ محمود قریشی کا اعلان۔ آف شور کمپنی اور مخفی اثاثہ جات تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، جائزہ لیں گے آج کے پروگرام میں۔ ساہیوال میں تحریک انصاف کی وکٹ گر گئی، اثاثے چھپانے پر رائے حسن نواز قومی اسمبلی کی نشست نااہل، سپریم کورٹ نے این 162 میں دوبارہ الیکشن کا حکم دے دیا۔ تو شامی صاحب، آپ کو کراچی سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کراچی ہیں، ہمارے اسٹوڈیوز میں نہیں ہیں۔ بڑی اہم ملاقات ہوئی آرمی چیف کی اور امریکی سفیر کی۔ ابھی آئی ایس پی ایف جو پریس ریلیز ہے میں وہ دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا ہے کہ جو امریکی سفیر ہیں وہ جی ایچ کیو گئے، انہوں نے ملاقات کی آرمی چیف سے اور جو ڈرون حملے کے بعد کی صورتحال اس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس اہم ایشو پر میرے خیال بات کرنے سے پہلے، چونکہ پارلیمانی کمیٹی جو تھی پاناما لیکس پر، اس کا اجلاس کچھ ہی دیر پہلے ختم ہوا ہے، تو کیوں نہ اس پر بات کر لی جائے؟ کیا کہتے ہیں شامی صاحب آپ؟ ٹھیک ہے، تو اس سلسلے میں اس سلسلے میں یہ ہے کہ اب اجلاس وہ ختم ہو گیا اور اطلاع یہ آئی ہے اندر سے کہ جو کام کا طریقہ کار ہے وہ طے کر لیا گیا ہے۔ تو وہ کام کا طریقہ کار ہے کیا، یہ جان لیتے ہیں۔ شاکر سولنگی سے اسلام آباد میں موجود ہیں۔ السلام علیکم شاکر، بتائیے گا کیا طے ہوا آج کے اجلاس میں؟ جی، کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے۔ ابھی اعتزاز احسن، شاہ محمود قریشی اور دیگر اپوزیشن ارکان، میڈیا سے بھی گفتگو ان کی اس وقت جاری ہے۔ طے یہ ہوا ہے کہ کمیٹی کا کوئی سربراہ نہیں ہوگا۔ حکومت اور اپوزیشن چونکہ یہ پارٹیاں ہیں، اسی لیے وہ آمنے سامنے بیٹھ کر اپنے ایک دوسرے کو ٹی او آر شیئر کریں گی، جو آج کر دیے گئے ہیں۔ حکومت نے جو سپریم کورٹ کے بھیجے تھے ٹی او آر، ان کی کاپی اور جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کا خط تھا حکومت کو، وہ بھی اپوزیشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اپوزیشن نے بھی اپنے ٹی او آر دیے ہیں۔ کل دوبارہ اجلاس ہوگا 11 بجے۔ آج کے اجلاس میں اسپیکر ایاز صادق اور اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ بھی موجود تھے۔ وہ اسی لیے صرف چیک کرنے کے لیے کہ کہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کسی قسم کا ماحول خراب نہ ہو اور خوشگوار ماحول میں یہ مذاکرات چلنے چاہیے، تو اسی لیے فیسلیٹیٹر کے طور پر شریک ہوئے تھے۔ یہ 2-3 باتیں طے ہوئی ہیں جو ایکسچینج کی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ٹی او آرز اور سربراہ کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن حاصل بزنجو کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تو انہوں نے جو ساتھ دیا ہے ہمیں کہ سربراہ نہیں ہوگا۔ اعتزاز احسن اور شاہ محمود قریشی نے یہ بتایا ہے کہ طے ہو گیا ہے کہ سربراہ کوئی نہیں ہوگا۔ جامی، بہت شکریہ آپ کا شاکر سولنگی۔ شام صاحب، کوئی معاملہ فہمی ہو پائے گی اس کمیٹی کے ذریعے ٹی او آرز کے سلسلے میں؟ یعنی دیکھیں، اصل میں فریقین میں جب تلخی اس حد تک ہو کہ وہ کسی ایک شخص کو چیئرمین بھی نہ بنا سکیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات کی نوعیت کیا ہے۔ جی ہاں، حالانکہ اس کا حل یہ ہو سکتا تھا کہ 2 شخص جو ہیں وہ چیئرمین بن جاتے، کیونکہ سوویت روس میں اور کئی دوسرے اشتراکی ممالک میں ایک پریزیڈیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جہاں صدر جو ہے ایک کی بجائے 2 یا 3 افراد ہوتے ہیں، تو اسے پریزیڈیم کہتے ہیں۔ تو 2 افراد پر مشتمل پریزیڈیم بھی بنایا جا سکتا تھا، اور یہ بھی طے کیا جا سکتا تھا اور طے کیا جا سکتا ہے کہ ایک دن ایک شخص جو ہے وہ صدارت کرے گا اور دوسرے دن دوسرا شخص صدارت کرے گا، تاکہ ایک نظم جو ہے وہ قائم رہے، اس کے مطابق معاملہ آگے بڑھے۔
अब भी इस नौयत का फैसला किया जा सकता है, और अगर ये कमेटी ऐसा कर ले तो बड़ी अच्छी बात होगी, इसका कुछ भरम जो है बनेगा। लेकिन अगर इस सदारत के बगैर ही आपस में डिस्कशन करनी है तो फिर किसी एक नशिस्त में किसी एक शख्स को कोऑर्डिनेटर कहा जा सकता है, किसी दूसरी नशिस्त में दूसरे शख्स को इसकी जिम्मेदारी संभाली जा सकती है। जैसे आप देखें एंकर पर्सन होते हैं ना, जैसे आप खुद हैं, तो आप इस तरह हो सकता है कि एक नशिस्त का एंकर पर्सन एक हो जाए, दूसरी नशिस्त में दूसरी जमात से हो जाए या दूसरे फरीक से हो जाए। यानी आप कह रहे हैं कि मॉडरेटर का रोल किसी को दिया जाए, चेयरमैन का रोल ना दिया जाए, लफ्ज़ चेयरमैन ना यूज किया यानी कोई तो जब मीटिंग होती है तो फिर उसमें कोई शख्स तो ऐसा होता है ना जो मॉडरेटर होता है, जो एंकर होता है या जो सदर होता है, तो बारी बारी भी ये काम किया जा सकता है। एक दिन एक शख्स, दूसरे दिन दूसरा शख्स, या एक नशिस्त में एक, दूसरे नशिस्त में दूसरा, तो ये सारे काम हो सकते हैं बशर्ते के नीयत और इरादा हो और तासुर देना कौम को मकसूद हो कि लीडर लोग जो हैं वो बड़े संजीदा हैं और कोई खलंडरानापन उनमें नहीं है, मामलात पर बड़ी संजीदगी से गौर कर रहे हैं, छोटे छोटे नुक्तों पर बहस करके उलझ नहीं रहे, बल्कि बड़े बड़े नुक्तों को हल करने की सही कर रहे हैं। तो कौम उनसे तवक्को यही रखती है कि वो उसे बड़े बड़े नुक्ते जो हैं उनको हल करेंगे, उनको पहाड़ों को और गारों को पार करेंगे, लेकिन ये नहीं कह रहे कि नालों को और खालों को समंदर समझकर उनमें डुबकियां खाने लगेंगे। ठीक है शामी साहब, आप आज उस अहम मुलाकात का भी जिक्र करते हैं जो आज GHQ रावलपिंडी में हुई। जो अमरीकी सफ़ीर हैं डेविड हेल, वो उन्होंने दौरा किया GHQ का और वहाँ उन्होंने मुलाकात की आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से। और इसमें जो ISP की प्रेस रिलीज का मैंने पहले जिक्र किया उसमें कहा गया है कि उन्होंने फिर जो ड्रोन हमला हुआ बलूचिस्तान में उसके बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। जो अभी तक की इत्तलात वहाँ से मिली हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ ने बड़ा वाज़ेह उन्हें पैगाम दिया है कि जनाब अगर मुस्तक़बिल में भी ऐसे वाक़यात यानी ड्रोन हमले होते रहे तो फिर दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि बड़ा वाज़ेह ये पैगाम है आर्मी चीफ की जानिब से। क्या हुकूमती सतह पर भी ऐसे ही पैगाम की ज़रूरत थी और ये काफ़ी होगा मुस्तक़बिल के हमले रोकने के लिए? नहीं, हुकूमती सतह पर भी एहतजाज किया जा चुका है और वज़ीर दाखिला बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। लेकिन अब ये वाज़ेह नहीं है कि अमरीकी सफ़ीर खुद GHQ गए थे ताकि फ़ौजी क़यादत में को एतमाद में ले ले, या फ़ौजी क़यादत ने उनसे कहा था कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और उनका नुक्ता नज़र सुने। शामी साहब, ये दोनों में से जो बात भी हो, शामी साहब ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ इस प्रेस रिलीज में, ये वो विजिटेड GHQ यानी उन्होंने विजिट किया है GHQ का, इसका पता नहीं क्या मतलब है। मतलब ये कि वो वहाँ गए, उन्होंने दौरा किया या उन्होंने वहाँ का सफ़र इख्तियार किया, गोया उन्होंने फ़ौजी क़यादत को एतमाद में लेने की कोशिश की, हम उसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो देखिए बात यह है कि अमेरिका का भी इसमें एक अपना नुक्ता नज़र है। वो कहते हैं कि हम अपने जो मुखालिफ हैं या हम पर हमला करने वाले हैं उनका पीछा करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि जैसे कहा गया कि मुल्ला फजलुल्लाह वहाँ हैं और ऐसे दूसरे लोग भी वहाँ हैं जो पाकिस्तान पर हमले करते हैं, पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारते हैं, तो ड्रोन उनका ताक़ुब क्यों नहीं करता? एक बात। दूसरी बात ये असूली बात ये है कि किसी भी मुल्क की सरजमीन पर किसी दूसरे मुल्क को इस तरह की कार्रवाई करने का हक हासिल नहीं है। अगर अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे से अच्छे ताल्लुकात का दावा करते हैं तो फिर अमेरिका को वो इंफॉर्मेशन जो है पाकिस्तानी हुक्काम को देनी चाहिए ताकि पाकिस्तानी हुक्काम खुद कार्रवाई करें। तो पाकिस्तान की सालमियत का और उसकी खुद मुख्तारी का ये तकादा है और कानूनी तौर पर हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। ये अलग बात है कि आप मुल्ला बरादर या हमारे जो मुल्ला मंसूर हैं उनका वो मोहम्मद वली के नाम से उनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ था, और अब हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं वो ये कहते हैं कि वो DNA टेस्ट के बाद अपनी रिपोर्ट देंगे। ये वैसे बड़ी दिलचस्प बात है कि जो तस्लीम कर लिया वही कि अफगान तालिबान ने खुद तस्लीम कर लिया, लेकिन हमारी हुकूमत को अभी तक DNA टेस्ट का नताइज का इंतजार है। ठीक है ना।
تو طالبان جو ہیں انہوں نے خود کہہ دیا کہ وہ محمد ولی جو ہے وہ اسی کے نام سے ملا منصور کام کر رہے تھے. تو اب اس سے بڑے ایک سوالات پیدا ہو گئے ہیں. اس سے یہ بھی سوالات پیدا ہوئے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو پاکستان کی شناخت اختیار کرتے ہوئے یہاں کام کر رہے ہیں یا یہاں آ اور جا رہے ہیں. تو پاکستان کا جو ادارہ ہے نادرا اور رجسٹریشن اتھارٹی ہے لوگوں کی اس کی کارکردگی بھی سوالیہ نشان اس پر بھی ہوں گے. اور پھر جو امریکہ ہے اور دوسرے ملکوں کی طرف سے یہ پوچھا جا سکے گا پاکستانی حکام سے کہ کتنے ایسے لوگ اور بھی ہیں جو بحروب بھر کر کام کر رہے ہیں. اس سے کچھ پوزیشن ہماری اخلاقی طور پر بھی کمزور ہوتی ہے اور عملی طور پر بھی کمزور ہوتی ہے. شامی صاحب مجھے ایک بریک یہاں پر لینی ہے, انداز نہیں کر سکتے. ایک بریک لے لیتے ہیں, موضوع بڑا ہم اسے آگے بڑھائیں گے. اور آپ نے نادرا کا ذکر کیا تو ناظرین کو بتا دیں کہ آج جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں جو نثار علی خان صاحب, وہ آج نادرا ہیڈ آفس بھی گئے اور وہاں پر انہوں نے اعلیٰ حکام سے ایک بڑی اہم میٹنگ بھی کی. یہ جو ولی محمد کا شناختی کارڈ اور جو منسوخ ہو چکا تھا, پھر پاسپورٹ حکام کو انٹیمیٹ کیوں نہیں کیے گئے, اس معاملے پر خاصے طویل نشست ہوئی, سوال و جواب انہوں نے کیے حکام سے اور کہا جا رہا ہے کہ کوئی خاطر خواہ تسلی بخش جواب بھی انہیں نہیں مل پایا. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو اس موضوع پر مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا, بالخصوص جو ڈرون حملہ ہوا اس کے بعد کی صورتحال. شامی صاحب, جہاں تک آرمی چیف کی آج ملاقات کا تعلق ہے, اس میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ ملا فضل اللہ جو پاکستان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں, ان کے خلاف امریکہ یا افغانستان کارروائی کیوں نہیں کرتا. اس میں پاکستان کی پوزیشن یہ رہی ہے کہ ہم معلومات آپ کو دیتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہ کس جگہ بیٹھے ہیں, اور بعض اطلاعات تو کچھ ایسے بھی ہیں باخبر لوگ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے جو افواج ہیں یا ادارے ہیں ان کو یہ ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں افغانستان میں, لیکن اس کے باوجود کارروائی نہیں کی جاتی ان کے خلاف. تو ایک طرف تو یہ عالم ہے, دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نہ ہم سے معلومات ایکسچینج کرتا ہے اور نہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم کارروائی کر سکیں. تو ایسے میں تو تعلقات یقیناً خرابی کی جانب بڑھیں گے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس میں اس طریقے کی 100% حقیقت نہیں ہو سکتی. یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستانی انٹیلیجنس کو اس طریقے ملا فضل اللہ کی پریزنس کا یقین ہو جائے جس طرح امریکن انٹیلیجنس کو ملا منصور کی پریزنس کا یقین ہوا تھا. ٹھیک. تو یہ ہمیں اب یہ بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کی تفصیل ہمارے پاس نہیں ہوتی, نہ ہو سکتی ہے, اور ہم تیقن سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے, صرف اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اس لیے یہ بات تو درست ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی شکایات ہیں, اور یہ بات بھی ہمیں ماننی چاہیے کہ امریکہ کی شکایات بھی موجود ہیں. اب ایک گلے شکوے تو ہوتے رہتے ہیں, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ نادرا کی جو کارکردگی ہے اس کے حوالے سے بڑے سنگین سوالات پیدا ہو گئے ہیں. اب اگر ایک محمد ولی ملا منصور اختر کا کے روپ میں یا ملا منصور اختر محمد ولی کے روپ میں 418 بار پاکستانی پاسپورٹ پر پاکستان سے آیا اور گیا ہے, تو آپ بتائیے پھر اس کے بعد یہ تو جب لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ کتنے اور لوگ ہوں گے جو آپ کے ہاں اور روپ بدل کر بیٹھے ہوئے ہوں اور حالات کو خراب کر رہے ہوں, تو پھر ہمیں بھی تو لوگوں کو مطمئن کرنا پڑے گا نا. دیکھیے, یک طرفہ ٹریفک نہیں چلتی, ہماری خود مختاری اپنی جگہ ہے, ہمارے کنسرنز اپنی جگہ ہیں, ہماری شکایات اپنی جگہ ہیں, لیکن ہم ایک طرف کا راستہ بند کر کے دوسری طرف سے مرضی کی ٹریفک نہیں چلا سکتے. ہمیں اپنی بات کرتے ہوئے دوسروں کی سننا بھی پڑے گی اور دنیا کو وضاحت بھی دینی ہوگی اور مطمئن بھی کرنا ہوگا, اور اپنے اداروں کی جو کارکردگی ہے اس کے حوالے سے جو خجالت ہو رہی ہے اس کا سدباب بھی کرنا ہوگا. نہیں, یہ تو چوہی صاحب نے بڑا برملا کل کہا تھا. جی چوہی صاحب نے کل بڑا برملا کہا تھا کہ نادرا میں اور پاسپورٹ آفیسز میں بڑا پرابلم ہے, بڑی کرپشن ہے, ہیرا پھیری ہے, انتہا ہے اس کی. چودھری صاحب کے اس کہنے سے نا دنیا مطمئن تو نہیں ہوگی نا. صحیح, یہ تو ہماری کنزمپشن کے لیے باتیں ہیں. چودھری صاحب تو خود اس کے انچارج ہیں اس محکمے کے, وہ صرف دہائی دے کر اور تنقید کر کے کیسے اپنا دامن چھوڑا سکتے ہیں اور کیسے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے سکتے ہیں, اور کیسے جو لوگ ہمارا دامن
पकड़ रहे हैं या हमारा दामन झटक रहे हैं, उनको कैसे मुतमईन कर सकते हैं? हम पाकिस्तानी जो हैं, पाकिस्तानी के तौर पर हमें हक़ाइक़ को हक़ाइक़ के तौर पर भी देखना चाहिए। ठीक है, दूसरों की बात भी सुननी चाहिए, अपनी बात भी सुनानी चाहिए। दूसरों की दलीलें, उनका जवाब भी देना होगा और अपने दलाइल भी लोगों के सामने पेश करने होंगे। सिर्फ हम अपने लोगों को एक जज्बाती अंदाज में अगर मुतमईन करने की कोशिश करेंगे तो दुनिया इसकी पाबंद नहीं है कि वो हमारी तरह जज्बात में आ जाए और हमारी हाँ में हाँ मिलाए। ठीक है शामी साहब, मुल्ला अख्तर मंसूर की जो हलाकत हुई, उन्हें निशाना जिस तरह अमेरिका ने बनाया, उसके बाद पाकिस्तान की मदद से क्या अमेरिका जो नई क़यादत अब सामने आ रही है तालिबान की, उनको मुज़ाकरात की मेज़ पर ला पाएगा? देखिए जी, अब इस पे तो बहस हो रही है। देखिए, बाज़ ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं, बाज़ तलखियाँ होती हैं। अब अगर आपने आगे की तरफ देखना है, तालिबान को भी तो ये बात मद्देनज़र रखनी है कि इस वक्त जितना भी फसाद बरपा है तो वो तो अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर है। सही। जो लोग मर रहे हैं वो अफ़गान हैं, वो एक दूसरे के दर पे हैं। वो अमरीकी तो कोई इक्का दुक्का उनके हाथ आ जाता होगा, वगरना तो सारा मुस्तकबिल खतरे में है, वो अफगानिस्तान का है। तो इसलिए कोई एक हद तो होगी ना एक दूसरे का खून बहाने की। तो तालिबान जो है, अभी बड़ी आपको मैं एक बात अर्ज करूं कि जब सोवियत फौजें अफगानिस्तान से निकल गई तो अफगानिस्तान में उसके बाद जितना खून बहा है वो शायद उनकी मौजूदगी में नहीं बहा था। उसके बाद जिस तरीके से अफगान ग्रुपों ने और धड़ों ने एक दूसरे को तहतीक किया है, वो भी एक तारीख का एक इंतहाई अलमनाक बाब है। और ये तालिबान जो है, देखिए अब इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है कि क़यादत के लिए जितने नाम सामने आ रहे थे उनमें से किसी को भी क़यादत नहीं सौंपी गई। जी हाँ, जी हाँ। मुल्ला याकूब जो थे, बेटे हैं, नौजवान हैं, 26 साल उनकी उम्र है। मुल्ला उमर के साथ ताल्लुक की वजह से उनकी जज्बाती वाबस्तगी भी उनके साथ है। तो मुल्ला उमर जो हैं, उनके बेटे के तौर पर कहा जा रहा था कि उन पर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और जब धड़े आपस में लड़ रहे होते हैं तो फिर होता यह है, कोई मुश्तरका चाहे कमजोर या उम्मीदवार हो, चाहे उतना कॉम्पिटेंट ना हो, उसको चुन लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मुल्ला उमर की जगह मंसूर अख्तर आ गए। वो भी ऐसे कि मुल्ला उमर दुनिया से रुखसत हो चुके थे और किसी को पता नहीं था। अब मंसूर अख्तर की जगह मुल्ला याकूब नहीं आए और कोई दूसरा और शख्स भी नहीं आया, बल्कि हक्कानी का नाम लिया जा रहा था, वो भी नहीं है। कि बहुत उसके बारे में शुकूक व शुबात थे, वो भी नहीं आए। और मुल्ला रसूल जो है वो भी नहीं आए। अब एक नया नाम सामने आया है। जी हाँ, मुल्ला हैबतुल्लाह हैबतुल्लाह का है जी। अब देखिए, हैबतुल्लाह जो हैं वो चीफ जस्टिस रहे हैं तालिबान। शामी साहब, ये जो मुल्ला हैबतुल्लाह, इनके बारे में बात हम कर लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि बड़ा दिलचस्प मौजूद है कि ये कौन है। इनका नाम कभी सामने नहीं आया था, चूंकि ये नए अमीर हैं तो ये कौन है, इनके बारे में जानेंगे। शामी साहब का तज्जिया भी एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ये सवाल हमने छोड़ा था ब्रेक से पहले कि जो अफ़गान तालिबान के नए अमीर हैं, मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुनज़ादा, ये कौन है? और शामी साहब इनके बारे में कुछ बता रहे थे। लेकिन शामी साहब, माज़रत चाहूँगा क्योंकि अहम खबर आई है अभी, वो जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास ख़त्म हुआ, उस हवाले से शाकिर सोलंकी साहब का मैसेज आया कि जनाब मामला तय तो हुए लेकिन दो नुकात पर इख्तलाफ है। एक तो कमेटी के चेयरमैन पर वो कह रहे हैं कि शामुद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि जी कोई चेयरमैन नहीं होगा, लेकिन हुकूमत बज़िद है कि चेयरमैन होना चाहिए। और दूसरा जाहिद हामिद साहब की जो शमूलियत है उस पर अपोजिशन ने एतराज़ किया है कि इनकी शमूलियत जो है वो 7वें मेंबर से एक बंदा ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिस पे हमें एतराज़ है, इनको नहीं बैठना चाहिए। तो ये खबर थी जो हमने शेयर की है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने तो पहले अर्ज कर दिया था कि 2 चेयरमैन भी हो सकते हैं। एक प्रेसिडेंट हो सकता है और दूसरी बात यह है कि बारी बारी प्रेसिडेंट हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर एक 7वां आदमी उन्होंने लिया है जो कानूनी माहिर है, तो फिर अपोजिशन भी एक और रुकन ले सकती है। उसको कहा जा सकता है कि आप भी कोई
सातवां शख्स अपने सफ़ों में शामिल कर लें। लेकिन एक बात बड़ी अहम है कि मैं अभी देख रहा था, इत्तेदाद हसन साहब कह रहे थे कि फैसले इत्तफाक राय से होंगे, तो ये बात बड़ी अहम है। जब इस तरह की कमेटीज बनती हैं तो फिर उसका तकाजा होता है कि कंसेंसस के साथ फैसले हों, इत्तफाक राय से मामला आगे बढ़े, ताकि फरीकैन एक दूसरे को मुतमईन करते हुए आगे चले। अक्सरियत की बुनियाद पर कोई बुलडोज नहीं किया जाता, तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी इंटरप्रिटेशन है, इसकी तहसीन की जानी चाहिए। बिल्कुल। हम बात करते हैं मुल्ला हैबतुल्ला की बात कर रहे थे कि ये वो जो तहरीक 1994 में शुरू हुई थी, लोगों में से तो नहीं थे जो शुरू वाले थे इब्तदाई। देखिए इरशाद आरिफ साहब का भी मुझे टेलीफोन आया, ये तालिबान के दौर में चीफ जस्टिस के मनसब पर फाइज थे। अच्छा। और ये एक मदरसा उसके शेखुल हदीस रहे हैं, और ये मसालेहती कमीशन जो है उसके सरबरा भी हैं इस वक्त। अच्छा। तो एक ऐसा शख्स जब क़यादत के मनसब पे फाइज होता है तो इसका मतलब यह है कि एक नरमी का पैगाम दिया है तालिबान ने। ये दुरुस्त बात है कि ये कमज़ोर होंगे इस लिहाज से कि मुल्ला याकूब और सराजुद्दीन हक्कानी के पास ताकत होगी, वो दो इनके नायब हैं। और कभी ऐसा होता है, हमारे यहाँ भी सियासत में होता रहा है कि जब बड़ी बड़ी पार्टियों के लीडर किसी दूसरे को तस्लीम करने पर तैयार नहीं होते थे तो फिर छोटी पार्टी के लीडर जो हैं वो बाज़ औक़ात सरबरा बन जाते थे। खुद नवाज़ुद्दीन नसरुल्लाह खान की जमात अगरचे एक छोटी जमात थी, लेकिन वो जो अपोजिशन के इत्तेहाद कायम होते थे उसकी सरबराही नवाज़ुद्दीन नसरुल्लाह खान के पास आ जाती थी अक्सर, क्योंकि एक जो कमज़ोरी होती है ना कोलिशन के अंदर, वो ताकत बन जाती है। यानी कमज़ोर लीडर जो है उसको तस्लीम करने में जो ताकतवर धड़े हुए हैं उनको आसानी हो जाती है। तो मुल्ला हैबतुल्ला जो हैं उस तरह की हैबत तो उनकी नहीं होगी, लेकिन क्योंकि वो शेखुल हदीस हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक कुरान और हदीस की तदरीस से है, फ़िक़ी अमूर से है, इसलिए उनको आंखें बंद करके इक़दामात नहीं करने होंगे, सोच समझ कर फूंक फूंक कर कदम भी रखना होगा। ये उनकी शख्सियत का, उसके पस मंज़र का, उनके मजाज का, उनकी तरबियत का तकाजा है। पर अब तवक्को रखनी चाहिए कि कोई रास्ता निकले और ये जो खून जो है बह रहा, ये इसमें कमी आए और पाकिस्तान को भी अमन नसीब हो और अफगानिस्तान में भी अमन नसीब हो, क्योंकि एक दूसरे को जो उलझ रहे हैं, एक दूसरे को के दरपे हैं जो अफगान लीडर, आखिर कब तक वो इसी तरह सूरत हाल से दो चार रखेंगे अपने आप को। एक दिन तो आएगा जो उन्हें एक दूसरे पर रहम खाना होगा और एक दूसरे पर के दिल पर हाथ रखना होगा। मेरा ख्याल है दुआ करनी चाहिए इस दिन के लिए। जी शाम साहब, एक बड़ा दिलचस्प सवाल सामने आया है कि मरी मुज़ाकरात में अगर ये मान लिया जाए कि मुल्ला मंसूर जो कि अब इस दुनिया में नहीं है वो खुद शरीक हुए थे, तो फिर वो किन डॉक्यूमेंट्स पर गए थे? वली मोहम्मद की या कोई और डॉक्यूमेंट्स थे उन पर? अब ये तो देखिए ना कि जैसे भी वो गए थे, हो सकता है उस वक्त तो वो अपने पासपोर्ट पर हों, अपने कागजात पर हों। उस वक्त उनको क्या ज़रूरत थी मोहम्मद वली का रूप धारने की? उस वक्त तो वो तो दरदराते हुए आए होंगे। तो ये तो जब अपने आप को छुपाना होता है, कोई खुफिया सफ़र मकसूद होता है, उस वक्त ये खुफिया शनाख्त काम आती है ना। ठीक है। शाम साहब, एक किताब मेरे हाथ में बैंकर्स के लिए गाइड है, रहनुमा किताब है, और ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर किताब लिखी गई 2003 में। मुनीर अहमद मलिक साहब हैं, बड़े सीनियर और मुमताज़ कानूनदान हैं, उस्ताद भी हैं कानून के। उन्होंने ये किताब लिखी, उसमें सफ़ा नंबर 82 पर एक चैप्टर है ऑफशोर कंपनीज़ के हवाले से। तो बड़ा दिलचस्प चैप्टर जिसमें उन्होंने बताया कि ये कुछ 4, 5 या 6 जज़ारिया ममालिक नहीं है, बल्कि 44 मुल्क हैं दुनिया भर में जहाँ ऑफशोर कंपनीज़ हैं, और ऑफशोर कंपनीज़ के अलावा ऑफशोर बैंक्स भी हैं। और उन्होंने एक फिगर दिया कि 27 ट्रिलियन डॉलर की जो दौलत है वो इन ऑफशोर कंपनीज में मौजूद है दुनिया भर की, जिसको अगर हम पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें तो शायद कैलकुलेटर जवाब दे जाए। तो मुनीर मलिक साहब को, यानी मुनीर अहमद मलिक साहब को हमने दावा दे रखी है आज प्रोग्राम में, ताकि उनसे हम इस सिलसिले में बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम मुनीर अहमद मलिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। शामी साहब कराची में तशरीफ़ रखते हैं और आपको सुन पा रहे हैं, आपको देख भी पा रहे हैं। शामी साहब, मैं चाहूँगा गुफ्तगू का आगाज़ आप उनसे करें। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, एक तो आप तशरीफ़ लाए और हमारे साथ शरीक के गुफ्तगू हुए। ज़रा ये बताइए कि ये तो तफसील आपने बयान कर दी कि इतनी दौलत वहाँ मौजूद होगी,
یہ تو جو ہمارا مغرب ہے اس کی ان کی جو اکانومیز کو یہ اسٹرینگتھن کر رہی ہے نا ہماری دولت، لیکن ہم ان کو واپس لا سکیں گے کبھی؟ کوئی ایسی کوشش کی جا سکتی ہے؟ کبھی اس پر غور کیا آپ نے؟ جی السلام علیکم جناب، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می۔ وعلیکم السلام۔ اس پہ میری گزارش یہ ہے کہ اس موضوع پہ بی سی سی آئی کے کریش کے بعد مسلسل ڈسکشن ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں جو بینکنگ کمیونٹی یا بزنس کمیونٹی کام کر رہی ہے، ان پہ بزنس کمیونٹی پہ تو بہت سارے سوال اٹھتے ہیں کہ یہ بے شمار کمپنیاں جو ہیں آف شور جورسڈکشن میں انکارپوریٹ ہوئیں، دبئی کے فری زون میں وہ کام کر رہی ہیں، تو کیا یہ ساری کمپنیاں جو ہیں یہ ڈرٹی منی ٹریل کے ساتھ ہیں؟ ان کا ریکارڈ کیسا ہے؟ اتھارٹیز کے لیے پاسبل نہیں ہے ان کی ٹریل کو ٹریس کرنا اور اسٹیبلش کرنا، اٹ از آلموسٹ امپاسبل۔ دوسری، اگر آپ ان کمپنیوں کی اسٹرکچر دیکھیں نا تو یہ بڑی فینٹاسٹک اسکیمز ہیں، اور یہ لائرز نے ڈیوائز کی ہیں، ویسٹرن ہیمیسفیئر کے لائرز نے اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے یہ ڈیوائز کی ہیں۔ اس پہ بریفلی میں اگر سبمٹ کر سکوں تو اس میں ٹرسٹ ہیں، ایگزمپٹ کمپنیز ہیں، کیپٹیو انشورنس کمپنیز ہیں، اور دوسری فارمز ہیں بزنس کی، لیکن صرف کمپنی کا نام جان لینے سے یہ ٹریل ثابت نہیں ہوگی۔ کمپنی کی ٹرانزیکشن کو پکڑنے سے ٹریل پکڑی جائے گی۔ تو اصل میں وی شوڈ انویسٹیگیٹ آن دا ڈپازٹس، بینک اکاؤنٹ پہ ڈپازٹس، اور دوسرا جو پراپرٹیز ہیں۔ ایکچولی یہ ریورس پروسیس ہے انویسٹیگیشن کا کہ ہم ان کمپنیوں پہ نہ جائیں، پہلے ہم ان ڈپازٹس کو پکڑیں، ان پراپرٹیز کو پکڑیں جو ہمارے سامنے آتی جائیں۔ فار دیٹ پرپز شامی صاحب بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹیم بنائی جائے ہمارے ملک میں، کارپوریٹ لائر اور فورینسک اکاؤنٹنٹ کی ایک ٹیم بنائی جائے، اور انہیں سپورٹ کیا جائے ٹو انویسٹیگیٹ۔ یہ ایک لا فرم کا ڈیٹا ہے، پناما میں بیسڈ ایک لا فرم کا ڈیٹا ہے۔ پناما میں اتنی پاکستانی کمپنیاں نہیں ہیں، یہ کمپنیاں پورے کیریبین میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ کمپنیوں کا ڈیٹا آئی ڈونٹ نو کہ ایک لا فرم جو ہے اس نے کیسے ریٹین کیا ہے، یا اس پہ آ کے وہ پائل اپ ہوتا رہا ہے، اور وہ ہیروز ہیں جن لوگوں نے یہ غریب قوموں کا پیسہ غریب قوموں کے لیڈرز کو ایکسپوز کیا ہے، اور اب یہ غریب قوموں کا کام ہے، اگر ان میں سکت ہے تو اپنے لیڈرز کو پروسیکیوٹ کریں، اگر ان میں سکت نہیں ہے تو بیٹھ جائیں۔ یہ 44 ملک جو ہیں جناب شامی صاحب، اس میں جو فنڈ مینیجرز ہیں، آپ یہ بتائیں کہ کوئی کبھی ان کی کوئی پکڑائی ہوئی ہے؟ کبھی ان کے جو ڈپازٹس ہیں ان کا کوئی سراغ مل سکا ہے؟ کوئی ہاتھ کسی کا پہنچا ہے ان تک؟ سر بالکل بالکل، جب پروسیکیوٹر ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں، انہوں نے مارکوس پکڑ لیا، انہوں نے سنی اباشا پکڑ لیا، انہوں نے بیٹینو کریکسی کو پکڑ لیا، انہوں نے بن علی کو پکڑ لیا، ڈزنز ایگزامپل موجود ہیں۔ پھر ان لوگوں نے آ کے ایک ایک ٹریل کو بتایا۔ سنی اباشا تو خود چلا گیا پروسیکیوٹر کے ساتھ، تو بعض بینکر ڈینائی کرنے لگے ہمارے پاس آپ کا پیسہ نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے یہ ڈپازٹ سلپ آپ کی رکھی ہوئی ہے، یہ میرا پیسہ آپ کے پاس ہے۔ تو اس وقت سوئٹزرلینڈ بھی ایک آف شور ہے، ریفارم کا پروسیس بہت سلو ہے۔ امریکن گورنمنٹ جو ہے اپیرنٹلی تو لگی ہوئی ہے، لیکن یہ ٹیریٹریز جو ہیں 44، ان میں بہت ساری ٹیریٹریز جو ہیں جناب، اس کے پیچھے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس بھی پڑی ہوئی ہے، جو OECD کی سبسیڈری ہے۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس شاید آپ کو پتا ہو کہ 80s کے BCC کریش کے بعد بنی، اور یہ ساری بینکنگ انڈسٹری کو ٹھیک کر رہی ہے، بزنس کو ٹھیک کر رہی ہے۔ اور آپ وے بیک سر وہ پیچھے دیکھیں، 88 میں ویانا کنونشن یہ ڈرگ ٹریفکنگ کے خلاف آئی، لیکن ڈرگ ٹریفکنگ کے خلاف جتنے انیشیٹو آئے گلوبل فیل ہو گئے، سب فیل ہو گئے۔ تو اب کیا ہے؟ اب وہ کیش کے پیچھے ہیں، پروسیکیوٹر کیش کے پیچھے ہیں۔ انہوں نے یہ سارے جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے ہنڈی، حوالہ اور دوسرے ان فارمل سسٹمز ہیں، اس کے جو پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ جو جورسڈکشن ہے جہاں پہ بہت سٹرونگ گروپس
वेस्टर्न हेमिस्फीयर ठीक के है। जो एक ब्रेक यहाँ हमें लेनी होगी जी। सर मुनीर मलिक साहब मिलते हैं नाज़रीन आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुनीर मलिक साहब मुख्तसर ये बताइएगा, जो पाकिस्तान में जो ऑफशोर कंपनीज़ के हवाले से अब जो मामला है उसको देखते हुए पाकिस्तान में क्या किया जा सकता है मुख्तसर? एक तो TOR बड़े फोकस होना चाहिए, उसमें फुल लिबर्टी होनी चाहिए कि वो किसी भी फोरेंसिक अकाउंटेंट को और कॉर्पोरेट रिसर्चर को एंगेज कर सकें ऑफ देयर चॉइस, जो फ्री हों, इम्पार्शल हों। और दूसरा, उनकी कॉस्ट पे गवर्नमेंट को या किसी भी बॉडी को सपोर्ट करना चाहिए, चूँकि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये प्रोफेशनल बहुत महंगे हैं। और तीसरा जो है, टू अप्रोच फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एंड OECD फॉर हेल्प, और वो दे आर मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू कि आपको हेल्प करें, गरीब कौमों का पैसा जो है वो रिकवर करें, उनके मुल्कों में वापस लेके जाएं। लेकिन इनको प्रोटेक्ट करने का जो बहुत बड़ा एक सेगमेंट है वो है ये जिनको कहते हैं कॉर्पोरेट ग्रुप्स एंड बैंक्स जो बैठे हुए हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, वो इन ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के बेनिफिशरी हैं। वो इनको इन्वेस्ट करते हैं और इनको रिटर्न उसकी देते हैं। आप अभी गूगल, आज मैं देख रहा था गूगल पे कि कितने लोग जो हैं अभी इसके साथ अटैच हैं। तो आई वॉज शॉक टू सी कि आज से कुछ साल पहले जितने लोग एजेंट या बैंकिंग कंपनीज या इंश्योरेंस कंपनीज या दूसरे लोग अटैच थे, उनसे बहुत ज़्यादा लोग अटैच हैं, बल्कि वो तो एडवर्टाइज कर रहे हैं ओपन द बैंक अकाउंट। बिल्कुल ठीक। मुनीर मलिक साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने ऑफशोर बैंक्स और कंपनीज़ के हवाले से गुफ्तगू की। शाम साहब, एक और अहम खबर थी, साहिवाल में NA 162 है, यहाँ पर राय हसन नवाज साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर ये कामयाब हुए थे। आज़ाद जी, शाम साहब, वतनी का इलाका है ये। हाँ जी, तो ये नाअहल करार पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला था, अभी तो शॉर्ट डिसीजन आया, डिटेल डिसीजन आएगा तो फिर पता चलेगा कि क्या ये खुद भी इलेक्शन लड़ने से नाअहल हुए हैं या नहीं। दोबारा से इलेक्शन का हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और मामला ये था कि असासा जात छुपाए इन्होंने अपने। असल में इस तरह के एक केस में पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन तो ख़त्म कर दिया था और कहा था दोबारा इलेक्शन कराया जाए, लेकिन जो सिटिंग MNA थे जिनके खिलाफ फैसला हुआ था उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी थी। जी हाँ, ये भी कहा जा सकता है कि उस वक्त उन्होंने जो असासे छुपाए थे वो गलत फहमी की बुनियाद पर थे। उनकी अहलिया जो थी उनका कोई असासा था जो उनके कागजात में दर्ज होने से रह गया था। ठीक। जहाँ तक राय साहब का ताल्लुक है, देखना होगा कि इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। ये इलेक्शन लड़ सकेंगे दोबारा या नहीं लड़ सकेंगे। क्योंकि शाम साहब प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते इसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि ये हमारे जो अवामी नुमाइंदे जिन्हें हम वोट देते हैं, ये अपने असासाजात क्यों छुपाते हैं, जबकि क्लियर कट है ये कि आप अपने असासाजात एसेट्स डिक्लेयर करने हैं, तब भी आपको सादी को अमीन माना जाएगा। नहीं, एक वजह तो इसकी ये है कि ये कानूनी जो इनको मुआवनत है वो ज़्यादा बेहतर हासिल नहीं होती। ये इन चीज़ों पर सरसरी लेते हैं और गौर और खौस किए बगैर अपने बाज़-औक़ात फार्म पुर कर देते हैं। तो इसमें इनकी जो तजाहुल जो है उसका भी दखल है। और बाज़-औक़ात ये भी होता है कि फिर असासे इतने होते हैं कि उनका इंदराज जो है वो उससे ही खौफ आता है आदमी को। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें एक तजाहुल का और एक गफलत का अंसर जो है वो भी अपनी जगह मौजूद होता है। ठीक है शाम साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम वक्त आज खत्म हो गया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अब कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।